Come on, it's prayer time. Let's pray together and talk to God. Hallelujah, praise the Lord. Welcome friends, it's time for prayer. Lift up your hands and close your eyes and pray. We are going to pray. James chapter 5 verse 16 says, "The earnest prayer of a righteousness man makes tremendous power available, dynamic in its working." Hallelujah. We will pray earnestly in tongues of the Spirit, interceding for children in India, that their minds be protected from the evil one, and God's prosper be fulfilled in their lives. Amen. Hallelujah. Lift up your hands and close your eyes and pray. O Radi Zan Ladi Zahala Baraba Shukruto Bosta Ladi Zahan Ladi Labradenda Laga Shantalaba. O Rababa Shanta. O Rababa Shantali Zaraba Shikrutosto Labradi Zan Ladi Zeraba Shantale de Se La Dadi Dala de La La Baba 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 Shantele Ura Baba Shantele de Desta Ura Baba Shantele de Desta Ura Baba Shantele de Desta La da Bashin Catalaban La de Zoroboja La da Bashantalaba Songo Stora Bashinta Astaharebo La Asteribusta Arakratestor Bost Anda Liz de Henebe La Bradiza La Brabala Barra Gadala Bashin La Gada O Rababa Shantali Zahanda Dadale O La Dale La Dashina Kandala Bashundu La Bradiza La Brabala Bashin Talaba Umradiza La Riza La Shutu O Rababa Shankati Salava La Bradiza Nadiza Ala Zandalada Mandali Zanga da Zere Bala Shikiti Ura Baba Santa Tisa Tetebe Ura Baba Shantele de Zanga di Shahalaba Shundrudu Lande Dishu. Thank you, Lord. Thank you, Lord. We are praying for that every children, that their minds are protected from the evil one. Thank you, Lord. We pray in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Bye-bye, friends. Hello friends, it's time for praise and worship. Let's praise our mighty God. I walk by faith and not by sight. I walk by faith and not by sight. All things are possible. I live in victory. All things belong to me. I walk by faith and not by sight. I walk by faith and not by sight. Means being sure of the things we hope for. Faith means knowing that something is real, even if we do not see it. I walk by faith and not by sight. I walk by faith and not by sight. It's time for Rhapsody of Realities for Kids. We are going to learn so many amazing things. Hello friends, it's Rhapsody Time, Reality Time. Today's message is the secret to more. No matter what happens, always be thankful, for this is God's will for you who belong to Jesus Christ. 1 Thessalonians chapter 5 to 18.
One day, as Jesus was traveling to Jerusalem, he met 10 people who were sick with leprosy. Jesus healed all of them. Out of those 10, only one returned to say thank you. The Bible says he came back shouting praises to God. Luke chapter 17, verse 15. The Lord Jesus was happy that he showed gratitude. So, he was made whole such that no one would ever guess he was once a leper. Hallelujah. Being grateful is super important because it always brings more good things into your life. Every time you say thank you to the Lord or to someone, you are opening doors to receive more blessings. Scripture reading Luke chapter 17, verse 11 to 19. Lift up your hands, close your eyes, and say this after me. Thank you, Lord, for your goodness in my life, for all you have done for me, and all you still do. In Jesus' name, amen. Thank you, friends. Bye. Hallelujah, praise Lord. This is a time of confession. Lift your hands, close your eyes, and say after me. I am the seed of Abraham. I am an offspring of greatness. I am walking in my divine destiny. I am always in favor. I know who I am. Thank you. God bless you. Bye bye. பிரேஸ் த லார்ட். ஹல்லேலூயா. எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க? சொல்லுங்கள், நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். மற்றும் நீங்கள் எங்கே இருக்கிறீர்களோ, உங்கள் நண்பர்கள், சகோதர சகோதரிகள் யாரெல்லாம் உங்கள் அருகில் இருக்கிறார்களோ, ஹைஃபை கொடுத்து அவர்களை வரவேற்கவும். சொல்லுங்கள், உங்களை வரவேற்கிறோம். பிரேஸ் த லார்ட். ஹல்லேலூயா. இப்பொழுது வசனத்திற்கான நேரம். நான் விசுவாசிக்கிறேன் இந்த நேரத்திற்காக நீங்கள் எல்லோரும் உற்சாகமாக இருக்கிறீர்கள். இன்று நாம் பேச இருக்கிற தலைப்பு மேலானவைகள் மட்டுமே. ஹல்லேலூயா. பிரேஸ் த லார்ட். இப்பொழுது வசனத்திலிருந்து பார்ப்போம். உபாகமம் 28 அதிகாரம் 14 வசனத்தில் என்ன கூறுகிறது என்றால், கர்த்தர் உன்னை வாளாக்காமல் தலையாக்குவார், நீ கீழாகாமல் மேலாவாய். ஹல்லேலூயா. இன்று நான் உனக்கு விதிக்கிற உன் தேவனாகிய கர்த்தரின் கட்டளைகளை கைக்கொள்ளவும் அவைகளின்படி நடக்கவும் அவைகளுக்கு செவி கொடுத்து வந்தால். ஹல்லேலூயா. பிரேஸ் த லார்ட். வாவ் வாவ் வாவ், எவ்வளவு அற்புதமானது. பிரேஸ் த லார்ட். எவ்வளவு ஆச்சரியமான விஷயமாக இருக்கும். நாம் ஒரு ஆட்டை குறைப்பது போல் பார்த்தோம் என்றால், அப்படித்தானே? இது ஒரு வித்தியாசமானதாக இருக்கும். அங்கே ஒரு ஆடு குறைக்கிறது. நான் கூறுவது என்னவென்றால், இது ஒரு முடியாத காரியமாக இருக்கும். ஆடு குறைப்பது போல என்ன நீங்க எப்பொழுதாவது பார்த்திருக்கிறீர்களா? ஆடு குறைப்பது போல இல்லை, அப்படிதானே? அதை போல தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நாம், அதை போல தேவனுடைய பிள்ளைகள் தோல்வி அடைவது முடியாத ஒன்று. ஹல்லேலூயா. ஒரு வித்தியாசமான காட்சியாக இருக்கும். அங்கு தேவனுடைய பிள்ளைகள் தோல்வி அடைவது. ஹல்லேலூயா. பிரேஸ் த லார்ட். தேவனுடைய பிள்ளையாக, ஒரு புது சிருஷ்டியாக, அப்படித்தானே? ஒரு மனிதர் இயேசு கிறிஸ்துவை தன்னுடைய தேவனாகவும் இரட்சகராகவும் ஏற்றுக்கொண்டவர். அவர் எப்பொழுதும் தோல்வி அடைய முடியாது. ஹல்லேலூயா. நாம் பார்த்த அந்த வசனத்தில் என்ன எழுதியிருக்கிறது? நாம் கீழானவர்கள் அல்ல, மேலானவர்கள். ஹல்லேலூயா. நாம் வால் அல்ல, தலை. பாருங்கள், தேவனுடைய விருப்பம் என்னவென்று. தேவன் நம்மை பற்றி என்ன விரும்புகிறார் என்று நாம் எப்பொழுதும் வெற்றி அடையும்படியாக. ஹல்லேலூயா. அவர் நம்மை வெற்றியாளனை விட சிறந்தவர்கள் ஆக்கியிருக்கிறார். ஹல்லேலூயா. இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் நாம் யார்? ஒரு வெற்றியாளன். பிரேஸ் த லார்ட். என்று நாம் ரட்சிக்கப்பட்டோமோ, என்று நாம் புதிதாக பிறந்தோமோ, தோல்வி,
தோல்வி நமது ஜீவனின் பங்கு அல்ல. ஹல்லேலூயா. ஆனால் துக்கமான விஷயம் என்னவென்றால் இன்று கிறிஸ்தவர்கள் தோல்வி அடைகிறார்கள். உங்களுக்கு தெரியுமா ஏன் அப்படியாக நடக்கிறது என்று? ஏனென்றால் அவர்களுக்கு தெரியவில்லை கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக அவர்கள் யார் என்று. ஹல்லேலூயா. ஓசியா 4 அதிகாரம் 6 தேவனுடைய வார்த்தை கூறுகிறது, என் ஜனங்கள் அறிவில்லாமையினால் சங்காரமாகிறார்கள். அவர்களுக்கு தெரியவில்லை தேவனுடைய வார்த்தை அவர்களை பற்றி என்ன கூறுகிறது என்று. ஹல்லேலூயா. ஆனால் தேவனுடைய வார்த்தை உங்களை பற்றி என்ன கூறுகிறது என்று தெரிந்துவிட்டது என்றால் நீங்கள் யார் என்று. ஹல்லேலூயா. தோல்வி அடைவது உங்களால் முடியாத காரியம். தோல்வி உங்கள் ஜீவனின் பாகமாக இருக்காது. Praise the Lord. நீங்கள் தெரிந்து கொள்ளுவீர்கள் தேவன் உங்களை வெற்றியாளரை விட உயர்த்தி இருக்கிறார் என்று. ஹல்லேலூயா. இதனால் நீங்கள் எந்த ஒரு வேலை செய்தாலும், நீங்கள் ஸ்கூலில் இருக்கலாம், படிப்பில் இருக்கலாம், விளையாட்டில் இருக்கலாம், எந்த ஒரு சவாலாக இருந்தாலும், எந்த ஒரு சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் கவலைப்படாதீர்கள். ஒரு வேலை உங்களுக்கு கொடுத்திருந்தால் அதை உற்சாகத்தோடு செய்யுங்கள், சந்தோஷமாக செய்யுங்கள். எந்த ஒரு பிரச்சனையாக இருந்தாலும், எந்த ஒரு சூழ்நிலையாக இருந்தாலும் விசுவாசியுங்கள் நீங்கள் ஒரு வெற்றியாளன் என்று. எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் இயேசு கிறிஸ்துவினாலே எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் நீங்கள் வெற்றி பெற்று இருக்கிறீர்கள். நீங்கள் ஒரு வெற்றியாளன். ஹல்லேலூயா. இந்த உலகத்தில் எந்த ஒரு காரியமும் இல்லை உங்களை கீழாக்கும்படியாக. நீங்கள் ஒரு அழிவில்லாத வித்தினால் பிறந்திருக்கிறீர்கள். ஹல்லேலூயா. வசனம் என்ன கூறுகிறது என்றால், உலகத்தில் இருப்பவனை காட்டிலும் நம்மில் இருப்பவர் பெரியவர். ஹல்லேலூயா. அப்படித்தானே? மற்றும் வார்த்தை என்ன கூறுகிறது? நமக்கு எதிராய் எழும்பும் எந்த ஆயுதமும் வாய்க்காதே போகும். தேவனுடைய திட்டம் என்னவென்றால் நீங்கள் எப்பொழுதும் மேலாக இருக்கும்படியாக. நீங்கள் வாள் அல்ல, தலை. அப்படித்தானே? சொல்லுங்கள், நான் தலை, நான் மேலாகவே இருப்பேன், வெற்றியாளனை விட உயர்ந்தவன். ஹல்லேலூயா. Praise the Lord. நான் எப்பொழுதும் கூறுவது போல சென்று எல்லோருக்கும் கூறுங்கள் தேவனுடைய திட்டம் என்னவென்று. நாம் யார் என்றால் நாம் தலை. எங்கே இருக்கிறோம் என்றால் மேலே. எப்பொழுது நாம் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்டோமோ மட்டுமே அடைகிறோம். மற்றும் இந்த அற்புதமான ஜீவனை வாழும்படி என்ன செய்ய வேண்டும்? நீங்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இயேசு கிறிஸ்துவுக்குள் நீங்கள் யார் என்று. நீங்கள் எப்படி அறிவீர்கள்? வசனத்தின் மூலமாக. ஹல்லேலூயா. அனுதினம் தேவனுடைய வார்த்தையை தியானிப்பதில் உங்கள் மனதை வையுங்கள். ஹல்லேலூயா. அப்படிதானே? இந்த ப்ரோக்ராமுடைய லிங்கை உங்கள் நண்பர்களோடு ஷேர் பண்ணவும், உங்கள் நண்பர்களோடு திரும்பவும் இந்த ப்ரோக்ராமை கண்டிப்பாக பார்க்கவும். அடுத்த ஞாயிறு மீண்டும் சந்திப்போம். அதுவரை பாய் பாய். தேவன் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். Praise the Lord. இந்த ப்ரோக்ராமை நீங்கள் முதல் முறை பார்க்கிறீர்கள் என்றால், இயேசு கிறிஸ்துவை உங்கள் நண்பராக ஏற்கவில்லை என்றால், இது உங்களுடைய நேரம். இந்த பிரார்த்தனையை என்னோடு செய்யவும். பிரபு இயேசுவை உங்கள் நண்பராக்கி கொள்ளலாம். Praise the Lord. நீங்கள் எந்த இடத்தில் இருக்கிறீர்களோ அங்கே எழுந்து நிற்கவும். உங்கள் கரங்களை உயர்த்தி கண்களை மூடி ஞாபகத்தில் வையுங்கள், உங்கள் வாயினால் அறிக்கையிடுவது ரொம்ப அவசியம். நீங்கள் இதை சொல்லும்போது விசுவாசத்துடன் சொல்லவும். சரி, எனக்கு பின்பாக இந்த பிரார்த்தனையை சொல்லுங்கள். அன்புள்ள தகப்பனே, நான் முழு இருதயத்தோடு இயேசு கிறிஸ்து ஜீவனுள்ள தேவனுடைய குமாரன் விசுவாசிக்கிறேன். நான் விசுவாசிக்கிறேன் இயேசு கிறிஸ்து என் ஆத்துமாவை காப்பாற்றுவதற்காக சிலுவையில் மரித்தார். அவரை தேவன் 3ஆம் நாள் மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழ செய்தார். அவர் இன்று ஜீவனுள்ளவராயிருக்கிறார். நான் இயேசு கிறிஸ்துவை அழைக்கிறேன் என் ஜீவனுடைய தேவனாக, ஆண்டவராகவும். நன்றி பிதாவே, நான் காப்பாற்றப்பட்டு விட்டேன், நான் ரட்சிக்கப்பட்டு விட்டேன். நான் விசுவாசத்தினால் நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்கிறேன். இன்று முதல் நான் தேவனுடைய குமாரன்.
இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஆமென். ஹalleluya. நீங்கள் என்னோடு கூட சேர்ந்து இந்த பிரார்த்தனையை செய்தீர்கள் என்றால் இந்த சிறப்பான தேவனுடைய குடும்பத்தில் உங்களை வரவேற்கிறேன். ஹalleluya. இப்பொழுது நான் உங்களுக்காக பிரார்த்தனை செய்கிறேன். நன்றி செலுத்துகிறேன் தேவனே, இந்த சிறுவர்களுக்காக, இந்த குழந்தைகளுக்காக, ஜீவனை கொடுத்த ஒவ்வொருவருக்காகவும். அந்தகாரத்திற்கும் சாத்தானுக்கும் இவர்களுடைய ஜீவனில் எந்த விதத்திலும் அதிகாரம் இல்லை. தேவன் இவர்களுடைய ஜீவனில் இருக்கிறார். நான் இவர்களை ஆசீர்வதிக்கிறேன். உங்கள் வார்த்தையினால், உங்கள் ஆவியினால், கிருபையினால் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள். தேவனே, இவர்கள் பாதுகாக்கப்பட்டு இருக்கிறார்கள். சுகம் இவர்களுடையது. எல்லா நன்மைகளும் இவர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது. நன்றி செலுத்துகிறேன். இந்த ஜெபத்தை நான் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன். ஆமென். ஹalleluya. தேவனுக்கே மகிமை. மறுபடியும் உங்களை வரவேற்கிறோம். இன்று முதல் இயேசு கிறிஸ்து உங்களுடைய நண்பர், உங்கள் தேவன், இரட்சகர். ஹalleluya. Praise the Lord. இது காணிக்கையின் நேரம். வீட்டிலிருந்து ஆன்லைன் பார்க்கிறீர்கள் என்றால் டீட்டெயில்ஸ் ஸ்க்ரீனில் இருக்கிறது. உங்கள் பெற்றோரிடம் கூறி டிரான்ஸ்ஃபர் செய்து உங்கள் காணிக்கைகளை கொடுக்கலாம். நீங்கள் சென்டரில் இருந்து பார்த்தால் உங்கள் காணிக்கைகளை சென்டரில் கொடுக்கலாம். சரி, நாம் காணிக்கைக்காக பிரார்த்தனை செய்வோம். நன்றி பிதாவே, காணிக்கைக்காக, இந்த காணிக்கை கொடுக்கும்படியான கிருபைக்காக. இந்த காணிக்கை உம்முடைய ஆவியினால் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறது, உம்முடைய ராஜ்யத்திற்கு கொடுக்கும்படியாக. நன்றி பிதாவே, நாங்கள் கொடுத்த இந்த காணிக்கைக்கான இரட்டிப்பான நன்மையை பெறுகிறோம். கொடுப்பதும் பெறுவதற்கான கிருபை எங்கள் ஜீவனில் செயல்படுகிறது. எங்களுடைய ஜீவனில் எந்த குறைகளும் இருக்காது. அமுக்கி குலுக்கி எங்கள் மடியில் விழுகிறது. நன்றி பிதாவே, இந்த காணிக்கைகளில் உம்முடைய ஆசீர்வாதத்தை அறிக்கையிடுகிறேன். இந்த காணிக்கை பெருகுகிறது, மல்டிப்ளை ஆகிறது, ஒவ்வொரு தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்கிறது. நன்றி செலுத்துகிறேன் தேவனே. இந்த ஜெபத்தை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன். தேவனுக்கே மகிமை. நான் விசுவாசிக்கிறேன் நீங்கள் எல்லோரும் மகிழ்ச்சி அடைந்திருப்பீர்கள். இன்றைய செய்திகளின் மூலமாக நீங்கள் நிறைய கற்றுக்கொண்டீர்கள். நான் எப்பொழுதும் சொல்வது போல, நீங்கள் எவைகளெல்லாம் கற்றுக்கொண்டீர்களோ உங்களிடம் பகிர்ந்து கொண்டதை உங்கள் நண்பர்களோடு, உங்கள் குடும்பத்தார், உங்கள் பள்ளிகளில் அனைவருக்கும் தெரியப்படுத்துங்கள். இந்த ப்ரோக்ராமுடைய லிங்கை அநேகரோடு ஷேர் பண்ணுங்கள். Praise the Lord. இப்பொழுது நாம் தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துவோம். நீங்கள் எங்கு இருந்தாலும் இந்த இடத்திலிருந்து எழுந்து நிற்கவும், உங்கள் கரங்களை உயர்த்தி கண்களை மூடி தேவனுக்கு நன்றி செலுத்துங்கள். ஓ ராஷூட்டல்லா ரபரி ஹான் ட்ரல்ல ரபோ தலஃபரியூன் ட்ரல்ல ரபோரிகா ரபோரி ஹான் ட்ரல்ல ரபோ ருஷான் ட்ரல்ல ரபரி ஹான் ட்ரல்ல ரபோ ரிபாரி. நன்றி ஆண்டவரே, உங்கள் தயவிற்காக, உங்கள் இரக்கத்திற்காக, உங்கள் நன்மைகளுக்காக. தேவனே, இந்த ப்ரோக்ராமை பார்க்கிற ஒவ்வொருவருக்காகவும், ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்காகவும் வார்த்தை அவர்களுடைய ஜீவனில் செயல்படுகிறது, கிரியை செய்கிறது. நன்றி, எங்களுக்கு பலமுள்ள ஆவியை கொடுத்ததற்காக. பயத்தின் ஆவியை அல்ல. ஹalleluya. எங்களால் எல்லாம் கூடும். நன்றி ஆண்டவரே, உங்கள் புத்தியை சொல்லுகிறேன். ஞானத்தின் ஆவி சிறப்பாக இவர்களுடைய ஜீவனில் செயல்படுகிறது. இவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள், பாதுகாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். இவர்கள் சாம்பியன்கள், முன்னேறுகிறார்கள். ஹalleluya. நன்றி 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 ஆண்டவரே. இந்த ஜெபத்தை இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன். ஆமென். என்னோடு கூட இந்த பிரார்த்தனையை செய்யவும். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய கிருபை, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் சதா காலங்களிலும் நம்மோடு கூட இருப்பதாக. இயேசுவின் நாமத்தில் ஆமென். நன்மையும் கிருபையும் என்னை தொடரும். நான் கர்த்தருடைய வீட்டிலே நீடித்த நாட்களாய் நிலைத்திருப்பேன். ஆமென். Praise the Lord. தேவனுக்கு மகிமை. அடுத்த வாரம் மீண்டும் சந்திப்போம். அதுவரை பை பை. தேவன் உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பார். Wow, I know you had so much of fun today. To enjoy, make sure you watch this with your friends again. Bye bye. Subscribe to our channel, hit the bell icon
like, comment, and share. Thank you, and God bless you.